دنیا میں جتنی مسجدیں یہ علی کی یادگار ہے، اور دنیا میں جتنے امام باڑے ہیں یہ فاطمہ کی یادگار ہے۔ آپ کے ذہن میں تاریخ آ گئی ہو، دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء، سب سے پہلی مسجد۔ مسجد قباء کیسے بنی؟ جب بھی آپ حج پر جاتے ہیں، جب بھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ پیغمبر نے مولا کو اونٹنی پہ بٹھا کے یہ کہا، اے علی یہ اونٹنی تیرے حوالے، جتنی جگہ تو اس کو چلائے گا وہ مسجد بنے گی۔ اونٹنی چلی، گھومی۔ آج بھی مسجد قباء کا جو نیا گنبد جو مردوں کے حصے میں عورتوں کے حصے میں، اس میں براؤن کلر کا چھوٹا سا پتھر لگا ہوا، جہاں سے یہ اونٹنی چلی تھی، جہاں پہ یہ اونٹنی گھوم کے آئی تھی۔ علی وہیں سے اونٹنی پر بیٹھے، مکمل کیا اونٹنی نے راؤنڈ، وہیں اترے۔ تو جتنے حصے میں یہ علی کے قدم پہنچے، اللہ نہ صرف یہ کہ مسجد بنائی بلکہ دنیا کی یہ سب سے پہلی مسجد، مدینے کی مسجد نبوی بعد میں بنی، اور دنیا بھر کی آج کی مسجدیں یہ سب بعد میں بنی۔ اب میں ادھر تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ خانہ کعبہ میں بھی علی پیدا ہوئے تو کعبہ قبلہ قرار پایا اور ہماری پیشانیاں جھکوائی گئی، تو کعبہ ہو کہ مسجد قباء۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ قرآن نے قصیدہ پڑھا مسجد قباء، یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ کس نے رکھی؟ علی۔ علی کون؟ امام المتقین۔ تقوی امام المتقین، یہ وضاحت آگے کسی مجلس میں آ سکتی ہے۔ یہ علی، ساری مسجدیں اس کے بعد بنی، یہ ساری مسجدیں علی کی بنائی ہوئی پہلی مسجد کی بیٹیاں ہیں، برکتیں۔ اور امام باڑے، دنیا کے پہلے امام باڑے کا نام ہے بیت الاحزان یا بیت الحزن۔ آج دنیا میں جہاں جہاں 1400 سال سے امام بارگاہ بن رہے ہیں، امام باڑے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ جمع ہوں اور مصائب رسول و آل رسول پہ گریہ کریں اور آنسو بہائیں۔ امام باڑے کا تو یہی مقصد ہے نا، آنسو بہانے اور رونے کے لیے۔ دنیا کی سب سے پہلی عمارت کس نے بنوائی؟ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان ایمان کا مجمع۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بعد کی ہیں، وہ میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں، کچھ ابھی کی ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ یہ مصائب کی بات کر رہا ہوں، مصائب میں ایسی ترتیب تو ممکن نہیں ہوتی۔ مدینے کے وہ حالات پیش آ گئے، زہرا پہ وہ مظالم ہو گئے، علی کا حق چھین لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اس سے بڑا ظلم ان معنوں میں، کوڑا گھر کا جلنا، محسن کا مارا جانا، وہ تو بڑے بڑے مظالم ہیں، لیکن جو کہ شہزادی نے ایک جملہ کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا، لوگوں نے نہیں کہا، یہ مرثیوں میں ہے، لوگوں نے نہیں کہا، حکمران نے کہا کہ اے علی، فاطمہ سے کہیں کہ ماتم اتنا نہ کریں، یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں، نہ ہمیں دن کو کام کرنے دیتی ہیں، نہ ہمیں رات کو آرام کرنے دیتی ہیں۔ مولا نے کہا پیغام ہے تو امانت ہے، اسی طرح جا کے یہ امانت پہنچا دی۔ بنت رسول، حکمران نے یہ بات کہی۔ اب اس کی جو مصلحت ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، فاطمہ کا ماتم ماتم بھی ہے، اپنے مصائب کا اظہار بھی ہے، اور اہل بیت کے حق کا ایک طرح سے پرچار بھی ہے، پھیلایا جا رہا ہے یہ مصائب، یہ رونا۔ زندان شام میں بھی حسین کے پیغام کو پھیلا گیا، شہر مدینہ میں بھی علی کے پیغام کو کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام پہنچا دوں گا، مصائب رونے پہ پابندی کسی اور وجہ سے لگی۔ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے، اب میں پورا دن شہر کے باہر جا کے ماتم کروں گی اور پوری رات گھر میں آ کے ماتم کروں گی۔ یہ سلسلہ چلا، چند دن چلا۔ اب ایک دن جو فاطمہ آئی تو میرے مولا نے دیکھا کہ سر سے پیر تک
शहजादी का सारा जिस्म जैसे आग में झुलसा हुआ हो। घबरा के पूछा, ये कायनात का मुश्किल कुशा है और अपनी बीवी की हालत देख रहा। घबरा के पूछा, बिन्ते रसूल, ये आपके जिस्म की ये हालत पूरी खाल झुलस गई। कहा कि अबुल हसन, मैं रोजाना बकी के पीछे एक दरख्त के साए में जाके बैठ जाती थी, बाबा का मातम करती थी। आज सुबह जो पहुंची तो देखा कि वह दरख्त तक कटवा के फेंक दिया गया। अब ये दरख्त कट गया तो फातिमा का मातम नहीं रुकेगा। मैं उसी जलती धूप में बकी के पीछे उस पहाड़ पे जाके उस पत्थर पे जो जल रहा बैठ गई। सारा दिन मैंने अपने बाबा का मातम किया। अली घबरा गए। सारा दिन मातम ये आज नहीं किया, हमेशा करेंगी। तब फातिमा ने एक जुमला कहा, क्या है अबुल हसन, जब मेरे बाबा ने मुझे रुखसत किया था तो एक नसीहत की थी कि शौहर से कोई फरमाइश न करना। आज सिर्फ एक ख्वाहिश है कि अगर हो सके तो मेरे लिए एक ऐसी जगह बना दीजिए जहां बैठ के मैं सारा दिन बाबा का मातम कर सकूं। मौला ने सलमान को बुलाया। जन्नतुल बकी के पीछे एक छोटा सा, बहुत ही कच्चा सा शेड नुमा कमरा बनाया, जिसका नाम बैतुल हुज़न या बैतुल एहज़ान है। ये सिर्फ मातम के लिए बनाया गया। फातिमा ने सिर्फ अपने रोने के लिए ये कमरा बनवाया। तो दुनिया की सारी मस्जिदों के बानी अली है, सारे इमाम बाड़ों की बानियां फातिमा। मगर मसाइब का एक टुकड़ा तो रहा जा रहा है इसी हवाले से। अब रोजाना फातिमा घर से निकलती और इस हालत में घर से निकलती हैं कि एक हाथ में असा होता है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ होता। हसन माँ के साथ साथ चल रहे और इस तरह से ये तीनों शहर के बाहर जाते। जब तक दरख्त था तो दरख्त के नीचे, जब दरख्त कट गया तो सूरज के नीचे, जब कमरा बन गया तो उस इमाम बाड़े में बैठ के मातम होता। सारा दिन गिरिया उसारी है। शाम को इसी तरह फातिमा वापिस आ रही है। हाथ में असा है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है, हसन माँ के साथ साथ है। सारा दिन मातम। दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों मजलिसें हो चुकी हैं और होती रहेंगी। ऐसी मजलिस आपने न कभी देखी होगी न सुनी होगी, जहां मजलिस पढ़ने वाली मासूमा है और सुनने वाला मजमा सिर्फ मासूम इमाम है और कोई नहीं है। पढ़ने वाला, बयान करने वाला खतीब जाकिर नोहा खान, वो भी मासूम, सुनने वाले भी मासूम। अच्छा, इससे ज्यादा तो मुझे तारीख में नहीं मिला कि भाई शहजादी सारा दिन किस तरह से गिरिया करती। लेकिन इतना मेरे दिल को यकीन है कि और कुछ कहती हो कि ना कहती हो, अपना लिखा हुआ नोहा तो जरूर पढ़ती रहती होंगी। सुब्बत अलैया मसाइब ला अन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लिया लिया। बाबा, आपके बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें आई कि अगर ये दिनों पर आते तो रात बन जाते। अपना लिखा हुआ नोहा पढ़ा, असा हाथ में लेके शाम को वापिस आई और आपकी जहमतें तमाम। एक सवाल के साथ, एक मर्तबा मैंने तारीख इस्लाम लिखने वाले से कहा, एक बात और बता दे, तूने ये लिख दिया कि सुबह को असा हाथ में लेके जाती है, शाम को असा हाथ में लेके आती है, तो ये बता शहजादी की उम्र क्या थी? इसलिए कि असा तो बुढ़ापे की निशानी है ना। इंसान असा हाथ में कब लेता है? बूढ़ा। 80 साल की थी, 70 साल की थी, 65 साल की थी, 60 साल की थी। मौर्रिख ने आवाज दी, सुनो, रसूल की बेटी फकत 18 साल की थी। 18 साल, ऐन आलमे शबाब। 18 साल में मसाइब ने फातिमा को इतना कमजोर कर दिया कि जवानी में असा हाथ में लेना पड़ा। यानी फातिमा वो है जो जवानी में बूढ़ी हो गई। बस जवानी में बूढ़ा होते या हमने फातिमा को देखा या हमने फातिमा के पोते सज्जाद को देखा, या ये जवानी में बूढ़ी हुई है या वो जवानी में बूढ़ा हुआ है। शहजादी से पूछेंगे, शहजादी 18 साल, आलमे शबाब, जवानी में किसने आपको बूढ़ा कर दिया? वहां कई जवाब होंगे। घर का जला हुआ दरवाजा, पहलू पे पड़ने वाला कोड़ा, टूटी हुई पसलियां, मोहसिन की शहादत। मगर सज्जाद से पूछो, मौला आपको किसने जवानी में बूढ़ा किया? वहां कोई बात नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज है, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। हाँ, ये कूफा और शाम के मसाइब हैं जो सज्जाद को जवानी में बूढ़ा कर।
السلام على الحسين